I'm of the firm opinion that after the state of Telangana was formed, if the first government had been a Congress government, this state would have progressed far faster and much more. మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వచ్చింటే మరి ఇప్పుడు వరకు ఈ యొక్క తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎక్కడో ఉండేది, ఎక్కడో డెవలప్మెంట్లలో ఉండేది అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నారు. I'm glad that more and more people are beginning to realize the absence of a Congress government in Telangana. మరి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో ఎంతో మంది కాంగ్రెస్ యొక్క ఆ యొక్క లోకువ కాంగ్రెస్ లేకపోతే ఏ రీతిగా ఉంటుందో వాళ్ళు తెలుసుకుంటా ఉన్నారు ఈ కాలంలో. Some days ago, the Congress held its Congress Working Committee meeting in Hyderabad, and after the Congress Working Committee meeting, there was a massive rally. Let me tell you in all truthfulness that I have not in the last 50 years seen a rally bigger than the rally in Hyderabad. మరి కొన్ని రోజుల క్రితం కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ఆ యొక్క మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో ఒక ర్యాలీ తీసినారు. నేను ఎప్పుడు కూడా నా జీవితంలో చూడలే హైదరాబాద్ లో అట్లాంటి ర్యాలీ జరిగింది. What was most impressive is roughly 40-45% of those who had gathered at the rally were young people. They were under the age of 25. మరి నాకు అక్కడ నచ్చింది ఏంటంటే ఆ ర్యాలీలో చాలా మంది 40-45% అందరూ కూడా యవనస్తులు, మరి అందరూ కూడా 25 సంవత్సరాల లోపే ఉన్నారని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. Clearly that gave an indication that Telangana is ready for change. మరి క్లియర్ గా స్పష్టంగా దాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు ఈ యొక్క తెలంగాణ మారింది అని చెప్పి. When change takes place, when change is coming, the question before this gathering is, what will be the role of the Christian community? ఎప్పుడైతే మార్పు చూస్తామో అంటే మార్పు జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మార్పు జరుగుతుందో ఒక ప్రశ్న వస్తుందంట. ఏం ప్రశ్న అనంటే ఆ యొక్క మార్పులో మరి యొక్క క్రైస్తవులు ఏ రీతిగా పని చేయబోతున్నారు, ఏ రీతిగా గవర్నమెంట్ కొరకు పని చేయబోతున్నారు అని చెప్పి ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. The Christian community is a significant community in Telangana. క్రైస్తవ ఈ యొక్క సమాజం అనేది చాలా ముఖ్యమైన సమాజం ఈ యొక్క తెలంగాణలో. There are among you people in high positions. There are people in the education field. There are people in business. But whether you are in high positions or not, I know there is a feeling in the Christian community that they have not got their rightful share. మరి క్రైస్తవులలో చాలా మంది మంచి స్థాయిలలో ఉన్నారు, అంతేకాకుండా బడు వర్గాలలో కూడా ఉన్నారు, ఎంతో మంది లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అందరికీ కావలసినది దక్కలేదని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. Why is it so? ఎందుకలా? The Christian community and every other community does not get its rightful share because of 3 reasons. మరి క్రైస్తవ సమాజమే కావచ్చు ఏ సమాజమైనా 3 కారణాల వల్ల వాళ్ళకి రావాల్సినది దక్కకుండా ఉంటది. 3 కారణాలు. These reasons apply to all communities, not only the Christian community. It applies across the board to all communities. ఈ 3 కారణాలు క్రైస్తవ సమాజానికే కాదు అన్ని సమాజాలకి వర్తిస్తది. The first reason is, and I want you to understand this, the first reason is unemployment. Unemployment today is over 8% throughout India. మొదటి కారణం అంటే ఏంటంటే ఉద్యోగాలు లేకపోవడము
between the age of 15 and 24, what we call youth, the unemployment rate is 23%. మరి 15 సంవత్సరాల నుంచి 25 సంవత్సరాల వరకు ఆ యొక్క యవనుడు అని చెప్పి అంటాం కాబట్టి ఆ యవనస్తులకి 15% ఆ యొక్క ఉద్యోగము లేని పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉన్నది. 1 out of every 4 young man and young woman is unemployed. 4 మనుషులలో ఒక్కరు ఆ యొక్క ఉద్యోగం లేని పరిస్థితి తెలియబడతా ఉన్నది. Among college graduates, people who've got BA, BSc, MA, MSc, even higher degrees, among college graduates, the unemployment is 42%. మరి ఎవరైతే డిగ్రీలు తీసుకొని ఆ డిగ్రీలు పొందుకున్నా సరే వాళ్ళకి ఉద్యోగం లేకపోవడము 40% ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తానున్నాను. If there is so much unemployment in this country, everybody is affected, more so the smaller communities, the minority communities are more affected by this rampant unemployment. ఇట్లా చిన్న సమాజాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ చిన్న సమాజాలు ఎక్కువగా వీటి మీద ఆ యొక్క ఒత్తిడి పడతా ఉంటది ఇట్లా ఉద్యోగం లేకపోవడం వల్ల. The second reason is prices, inflation. రెండో కారణం ఏంటంటే మరి యొక్క ఖరీదులు రేట్లు ఎక్కువ అవ్వడము. Now inflation in this country has been over 6% for the last 20 months. ఈ యొక్క రేట్లు ఎక్కువ అవ్వడం అనేది 6% పెరిగింది గత 20 నెలల క్రితం నుంచి. Never before in the history of India, for a period of 20 months, inflation is over 6%. మరి ఎప్పుడు కూడా చరిత్రలో ఈ రీతిగా ఈ యొక్క 6% రేట్లు పెరగడం అనేది ఎప్పుడూ జరగలేదు. Inflation today is 6.8%, close to 7%. ఆ యొక్క ఖరీదులు రేట్లు పెరగడం అనేది 6.8% ఉందని చెప్పి నీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. Food inflation is 9.2%. ఆహారంలో 9.2% ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. If the inflation is so high, everybody is affected, but the poor are greatly affected. ఈ రీతిగా రేట్లు ఎక్కువైతా ఉంటే, ఖరీదులు ఎక్కువైతా ఉంటే ముఖ్యంగా ఆ యొక్క పేద ప్రజలు బాగా ఇబ్బంది పడతారు. The third reason is because of the economic situation, household savings have decreased and household debt has increased. మరి మూడో కారణం ఏంటంటే మీ ఇంట్లలో సేవింగ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, దాచుకోవడం అనేది తక్కువైంది, అప్పులు అనేటివి ఎక్కువైనాయి. If you look at your own personal finances, you will find that you are saving less. You have eaten into your savings. Your total savings are less, and your debt, your borrowing has increased. ఎవరి గురించో కాదమ్మా, మీ గురించి చూసుకోండి. మీ ఇంట్లో మీకు దాచుకోవడం అనేది చాలా తక్కువైంది, అప్పులు అనేటివి ఎక్కువైనాయి. All this requires a massive change. ఇవన్నిటికీ ఒక గొప్ప మార్పు రావాలి. Neither the government in Delhi nor the government in Telangana is competent or capable of addressing these problems. ఢిల్లీలో ఉన్న కేంద్ర గవర్నమెంట్ కానీ, తెలంగాణలో ఉన్న రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కానీ ఈ యొక్క సమస్యలకి వాళ్ళు పట్టింపే లేదు. Mr. Modi comes here and abuses Mr. Chandrasekhar Rao. Mr. Chandrasekhar goes around Telangana and abuses Mr. Modi. Each one can abuse the other, but who will address these problems? మరి మోడీ ఆ యొక్క కేంద్రం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చంద్రశేఖర్ రావు గారిని ఆ యొక్క తిట్టులు తిడతా ఉంటారు. మరి చంద్రశేఖర్ రావు ఈ యొక్క తెలంగాణ అంతా తిరిగి మోడీని తిడతా ఉంటారు. తిట్టులే అవుతున్నాయి కానీ ఈ యొక్క సమస్యల మీద ఎవరు మాట్లాడతారు? But in the case of the minorities, Christians and Muslims, there is a fourth reason. These three reasons are common to all communities, but there is a fourth reason which applies specially to the Christian community, to the Muslim community and to the other minorities. ఈ యొక్క మూడు కారణాలు అయితే అన్ని సమాజాలకు వస్తాయి, కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే నాలుగో కారణము కేవలము మైనారిటీలైన క్రైస్తవులు
ముస్లింలకే వర్తిస్తది. The fourth reason is, and I want to spend a few minutes talking about the fourth reason. The fourth reason is discrimination against the minorities. మరి నాలుగవది ఏంటంటే ఈ యొక్క మైనారిటీలని చిన్న చూపు చూడడము. The minorities live in this country in fear. ఈ యొక్క మైనారిటీలు యొక్క దేశములో భయముతోని బతుకుతా ఉన్నారు. You are as much a citizen of this country as I am. నేను ఎంత ఇక్కడ ఇండియాలో నేను ఒక సిటిజన్, మీరు కూడా అంతే సిటిజన్షిప్ పొందుకొని ఉన్నారు. There is no reason for you to live in fear. మీరు ఏ కారణం లేదు మీరు భయంతో బ్రతకాలన్నది. But under the Modi government you are living in fear. కానీ ఒక మోడీ గవర్నమెంట్ లో మీ అందరూ కూడా భయంతోని బ్రతుకుతా ఉన్నారు. You may not admit it, but ask yourself internally, minorities are living in fear because of the way the Modi government is running. మరి మీరు బయటికి చెప్పుకోని అవసరంలే, కానీ మీరు ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి, ఆ యొక్క మోడీ గవర్నమెంట్ లో మీ అందరూ కూడా భయముతోని బతుకుతున్నారా లేదా అని చెప్పి. There is discrimination everywhere against the minorities. ఇలాంటి చిన్న చూపు అంతటా ఉన్నది దేశంలో. Let us look at the Christian community. మరి క్రైస్తవ సమాజాన్ని చూద్దాం ఒకసారి. The central government has 79 ministers. మరి సెంట్రల్ ఆ యొక్క కేంద్రంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ 79 మంత్రివర్యులు ఉన్నారు. Christians are 3,30,00,000 people in India. మరి క్రైస్తవులు 3,30,00,000 జనాభా ఉన్నది దేశంలో. In the 79 ministers in the Modi government there is one Christian. మరి 79 మంత్రివర్యులలో మోడీ గవర్నమెంట్ లో కేవలము ఒక్కడే మంత్రివర్యుడు క్రైస్తవుడు ఉన్నాడు. In the Supreme Court there are 34 judges. There is no Christian. మరి సుప్రీం కోర్టులో 34 న్యాయవాదులు ఉన్నారు, కానీ ఎవ్వరు కూడా క్రైస్తవులు లేరు దాంట్లో. The Citizenship Amendment Act, which was debated 3 years ago, the Citizenship Amendment Act is discriminating against Muslims and Christians of neighboring countries. మరి భారతదేశ ఆ యొక్క సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారము ఈ యొక్క పక్కనున్న దేశాలకి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. According to the National Crime Records Bureau, there are 2,900 incidents took place in the 4 years between 2017 and 21, where there was inter-religious conflict, communal conflict. మరి దేశంలో 2,900 ఆ యొక్క చర్యలు కానీ ఆ యొక్క సమస్యలు కానీ ఈ యొక్క మత సంబంధంగా ఎక్కడైనా గొడవలు జరిగినా ఎన్ని జరిగినాయి అంటే 2,900 గొడవలు జరిగినాయంట. Who are at the receiving end of these 2,900 incidents? They are the minorities. It's either the Christians or the Muslims. మరి 2,900 సమస్యలు ఈ గొడవలు ఎక్కడ జరిగినాయి అంటే ఈ యొక్క క్రైస్తవుల పట్ల ముస్లింల పట్ల మైనారిటీస్ అనే వాళ్ళ పట్ల జరిగినాయి. There is a magazine called Outlook. ఒక మ్యాగజైన్ ఉంది, ఒక పుస్తకం ఉంది, అవుట్లుక్ అని. On March 13, 2023, this year, 6 months ago, the magazine published a special issue. మార్చి 13వ తారీఖు ఈ సంవత్సరం 2023 సంవత్సరంలో ఆ మ్యాగజైన్ ఆ యొక్క పుస్తకం ఒక ఆర్టికల్ ని ప్రవేశపెట్టింది. That issue documented the attacks on Christian churches, Christian prayer meetings, Christian symbols throughout the country, when Christian churches were vandalized and Christian symbols were attacked. వాళ్ళు ఏమని వార్త తీసుకొచ్చారంటే ఎన్ని చర్చిలు భారతదేశంలో కూల్చివేయబడ్డాయి, ఎన్ని చర్చిలు భారతదేశంలో సమస్యలు పెట్టబడ్డాయి అని చెప్పి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఉన్నారు. The United States government's report on international religious freedom, published in May 2023, says that religious freedom in India has been worsened. మరి అమెరికాలో ఒక పుస్తకం అనేది ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రీడమ్ అంటే అంతర్జాతీయ స్వేచ్ఛ అనే ఒక పుస్తకంలో ఈ యొక్క భారతదేశంలో మత సంబంధమైన స్వేచ్ఛ అసలు లేదని చెప్పి వాళ్ళు వార్త చేయడం జరిగింది. There are thousands of organizations in India who are doing social and charitable work,
and they receive money from other countries. కొన్ని వేల సంస్థలు ఉన్నాయి, మరి ఇక్కడ మంచి సహాయం చేస్తా ఉన్నారు. ఆ సంస్థలన్నీ బయట దేశం నుంచి ఆ యొక్క వాళ్ళకు కావాల్సిన డబ్బులు ఆర్థిక సాయం తెచ్చుకుంటా ఉన్నారు. Christian organizations receive from other Christian countries and Christian groups. మరి క్రైస్తవ సంస్థలు బయట దేశంలో ఉన్న క్రైస్తవ సంస్థల నుంచి ఆర్థిక సహాయం తీసుకుంటా ఉంటారు. As long as the Congress was in power, we did not stop that. We said they are doing social work, they are doing charitable work, they are doing educational work, they are working among the Dalits and the poor. If they are receiving money from Christian groups abroad, there is nothing wrong with that. మరి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పవర్ లో ఉన్నప్పుడు, ఎన్నుకోబడినప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అవి ఏవి కూడా ఆపలేదు. బయట సంస్థల నుంచి వస్తున్నాయంటే ఏంటి, ఇక్కడ దేశంలో అందరికీ క్రిస్టియన్ సమస్యలు సహాయం చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఎప్పుడు ఆపలేదు. What has the Modi government done? మోడీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? Between 2017 and 22, 6,622 organizations FCRA registration has been cancelled. 2019 నుంచి 2022 వరకు ఈ క్రైస్తవ సంస్థలకి చెందిన FCRA అన్న యొక్క లైసెన్స్లని వాళ్ళు రద్దు చేసినారు. బయటికి రావడం అనేది రద్దు చేసినారు. Not one, 6,622 organizations FCRA has been cancelled. 6,622 సంస్థలు మూతబడ్డాయి. In Telangana alone, 622 organizations FCRA permission has been cancelled. ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే 6,622 సంస్థలు మూయబడ్డాయి. India's democracy is under attack. మరి భారతదేశంలో ఈ స్వతంత్రం అనేది ఆ యొక్క అటాక్లు ఉన్నాయి, ఆ యొక్క గొడవలు ఉన్నాయి. Democracy